नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की अहम खबर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम खबर ये है कि आवाज़ कमेटी की जानिब से जमात इस्लामी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर आवाज़ कमेटी सेक्रेटरी पी इकबाल हुसैन, SMD शरीफ और जमात इस्लामी हिंद के कायद मुनीर अहमद ने बताया कि बीजेपी हुकूमत, जो मरकज़ में बीजेपी हुकूमत है, वो कम्युनल एजेंडे के तहत मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश में लगी है। उन्होंने कहा कि फ़िरका वारियत लाकर मुल्क को तबाह किया जा रहा है। इसी की साजिश के तहत पार्लियामेंट में वक्फ जो है अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल, जो मुल्क के लिए काफ़ी नुकसानदा है। इस मौके पर कहा कि ये वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल की जो है तेलुगु देशम पार्टी व SRCP के MPs और JDU के चीफ नीतीश कुमार को चाहिए कि वो इस बिल की मुखालिफत करें, क्योंकि इस बिल से बहुत ज़्यादा नुकसानात है। उन्होंने कहा कि वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के लिए वक्फ करना, जो सरासर अल्लाह की अमानत होती है वक्फ प्रॉपर्टी, तो इसमें ख़ियानत करना ठीक नहीं है। अब बीजेपी ये चाह रही है कि इसको रद्द करके इसको ख़त्म किया जाए। इसी तरीके से जब से बीजेपी हुकूमत इक़्तिदार में आई है, उस दिन से कभी बीफ यानी बड़े गोश्त का मसला लेकर हिजाब का मसला, तलाक, ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, NRC, NRP, NPR, यूनिफॉर्म सिविल कोड और दीगर जो है क़वानीन लाकर मुसलमानों में खौफ पैदा कर रही है। और जिस वक्त से बीजेपी इक़्तिदार में आई है, उस वक्त से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से ये एजेंडा चलता रहा तो मुल्क के लिए काफ़ी नुकसान होगा। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक आसानी से दस्तयाब हो सके। సోదరులారా, ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం నాయకులు ముందే మాట్లాడుతూ చెప్పడం జరిగింది. ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం వక్ఫ్ బిల్లు చట్ట సవరణ చేస్తుందో దాన్ని రద్దు చేయాలని చెప్పేసి ముఖ్యంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ వక్ఫ్ చట్ట సవరణ ఏదైతే చేస్తుందో దానికి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న కూటమి ప్రభుత్వం బాధ్యత వస్తుంది. ఆ రకంగా కీలక పాత్ర కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉంది. కాబట్టి ఈ కూటమి ప్రభుత్వం అలాగే బీహార్లో ఉన్న నితీష్ కుమార్ గారు ఈ బిల్లుకి సపోర్ట్ చేయకూడదని చెప్పేసి ఆ రకంగా డిమాండ్ చేస్తాను. అట్లా వాళ్ళు వ్యతిరేకించాలని చెప్పేసి కూడా కోరుతారు. దీనికి సంబంధించి రాబోయే కాలంలో ఈ నెల చివరిలో పెద్ద సభాపడి ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి అక్కడ యూనియన్ గార్డెన్గా ఏదైనా ఫంక్షన్గా తీసుకొని ఈ సభలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఫండ్ చేయాలని చెప్పేసి ఆ రకంగా మన కూటమి ప్రభుత్వం పైన ఒత్తిడి తేవాలంటే ఆ రకంగా చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఏదైతే మన అధికారం ఉందో కానీ గెలిచిన తర్వాత హామీ కానీ వస్తే మైనార్టీ అన్యాయం కానీ ఏది కూడా పిల్లలు కానీ ఆ రకంగా వస్తే దాన్ని వ్యతిరేకంగా మద్దతుగా ఉండాలని చెప్పినట్టు ఆ హామీ నిలబెట్టాలని చెప్పేసి ఆయన పైన ఒత్తిడి తీసుకురావాలని చెప్పేసి మేము ఆవాజ్గా డిమాండ్ చేస్తూ పత్రికా డిఫెన్స్ సవరణ చట్టము ముస్లింలకు హానికరమే కానీ లాభదాయకం మాత్రం చట్టం అది కాదు. అందుకోసం మేము అంతా అన్ని ఆర్గనైజేషన్లు ప్రతి ఒక్కరూ దీనికి వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ముస్లింస్లో రాష్ట్రంలో ఉన్న ముస్లిం అంతా కలిసి పోతే చేసే పరిస్థితి లేదు. మేము మీకు న్యాయం చేస్తాము. మీకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీకు తర్వాత అంటే పార్లమెంట్లో చంద్రబాబు నాయుడు, नीतीश कुमार इधर वेलकम करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कश्मीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही हो रहा है। मुसलसिल एक तो जो है ना 3 तलाक के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से और इसी तरह से दीगर जो भी जो है ना मसाइल हैं मुल्क के अंदर जो पैदा किए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को साइड ट्रैक करने के लिए ही किए जा रहे हैं। ये मुल्क जो है ना सारे इंसानों का है। We are all human beings and we should treat ourselves as human beings. There is no other being
instead of human beings. We are all human beings. We should treat ourselves as human beings. So we follow various rights and various religions, we follow various languages, different. We are living in different states, different places. Not only in India, but outside India also. There are so many people working in other countries, in Saudi countries, in America, in London, in various. There is no such rule or regulation which those countries are following as our country is following. So हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो कुछ भी हो रहा है ये इस सोच के साथ हो रहा है कि ये सब कुछ जो है ना बदल देना चाह रहे हैं। ये कुछ नया जो है सो एक रूल या एक रेगुलेशन जो है लाना चाह रहे हैं। इसके लिए जो है ना ये मुल्क जो है ना चूँकि मुख्तलिफ मजहबी किस्म के लोग जो है ना यहाँ रहते हैं इस मुल्क के अंदर, तो उनके मजहब के मामले में किसी भी मजहब के मामले में कोई दूसरा मजहब वाला या हुकूमत जो है ना जिस तरह से सेक्युलर हुकूमत कहलाती है और डेमोक्रेसी है यहाँ पर, तो उसके लिहाज से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मद्देनजर यानी कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर हुकूमत करें। हम शपथ लेते हैं, क्या बोल के लेते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रूल करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को फटा के जो है ना हुकूमत हो रही है, देखा जा रहा है। अब इतने लीडर जो है ना कह रहे हैं, मुल्क के जितने लीडर्स हैं वो सब जो है ना कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बाजू कर दिया गया है। इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी शुड ट्रीट आवरसेल्व्स एज ह्यूमन बींग्स। सो वी फॉलो वेरियस rights and various religions, we follow various languages, different. We are living in different states, different places. Not only in India, but outside India also. There are so many people working in other countries, in Saudi countries, in America, in London, in various. There is no such rule or regulation which those countries are following as our country is following. So हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो कुछ भी हो रहा है ये इस सोच के साथ हो रहा है कि ये सब कुछ जो है ना बदल देना चाह रहे हैं। ये कुछ नया जो है सो एक रूल या एक रेगुलेशन जो है लाना चाह रहे हैं। इसके लिए जो है ना ये मुल्क जो है ना चूँकि मुख्तलिफ मजहबी किस्म के लोग जो है ना यहाँ रहते हैं इस मुल्क के अंदर, तो उनके मजहब के मामले में किसी भी मजहब के मामले में कोई दूसरा मजहब वाला या हुकूमत जो है ना जिस तरह से सेक्युलर हुकूमत कहलाती है और डेमोक्रेसी है यहाँ पर, तो उसके लिहाज से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मद्देनजर यानी कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर हुकूमत करें। हम शपथ लेते हैं, क्या बोल के लेते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रूल करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को फटा के जो है ना हुकूमत हो रही है, देखा जा रहा है। अब इतने लीडर जो है ना कह रहे हैं, मुल्क के जितने लीडर्स हैं वो सब जो है ना कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बाजू कर दिया गया है। చేసినప్పటి నుంచి మేము చిన్నగా ఉద్యమం చేస్తూనే ఉంటాం. తర్వాత స్టేట్ వైడ్ కూడా మేము ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము. కాకపోతే ఈరోజు మా పార్లమెంట్లో ఏదో కారణం వల్ల జేపీసీకి ఇవ్వడం జరిగింది. జేపీసీ వాళ్ళు కూడా 6 నెలలు మాత్రం చేసినప్పుడు దానికి ఆ సందర్భంగా మేము కూడా మన స్కానర్ ద్వారా మేము అందరూ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మీద 25 లక్షల 30 లక్షల పైన మీరు అభిప్రాయాలు కనుక్కోవడానికి అయితే ఇదంతా పోయింది.
చేసినారు. వాళ్ళు హైదరాబాద్కి వచ్చినారు. తర్వాత అన్ని ఏరియాలకు ఈ వ్యతిరేకంగా ఎందుకు అనేది నాయకులు అక్కడ ముస్లిం వాళ్ళు తర్వాత ఈ ఉలేమాలు వీళ్ళంతా విమర్శ చెప్పడం జరిగింది. ఈ వక్ఫ్ బిల్లు ఏమంటే అందరూ తెలుసు. ఇప్పుడు ఏమంటే ఈ వక్ఫ్ బిల్లు వక్ఫ్ బోర్డ్ అనేది ఒక వఖాఫ్ అని ఈ ఒక హిందూ మనం దానం చేసేటప్పుడు వఖాఫ్ ఆయన వాళ్ళు చేసేదానికి వక్ఫ్ ప్రాపర్టీ అంటారు. ఇది ఇదే కాదు ఆగండి 6 మహమ్మద్ ప్రవక్త పుట్టినప్పటి నుంచి ఇది స్టార్ట్ అయింది. ఒక ఇది ఖర్జూరం చెట్టు వేసి ఇది వక్ఫ్ చేసినామని చెప్పి దీనికి వచ్చే ఆదాయం అంతా బీదలకు ఎవరికి లేనలకు మనం ఇవ్వాలని చెప్పి అట్లనే అలవాటుగా అన్ని దేశాల్లో ముస్లింలంతా ముఖ్యంగా మన ఇండియాలో పాకిస్తాన్కు అప్పుడు డివైడ్ అయిపోయే వాళ్ళంతా ఇక్కడ వక్ఫ్ దానం చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ కూడా వేరే చాలామంది ప్రాపర్టీ బీదుల్లో లేనప్పుడు తర్వాత దేవుని మీద భక్తి ఉన్న వాళ్ళంతా చేసి వక్ఫ్ ప్రాపర్టీ ఎంత సద్వినియోగం చేసుకోవాలంటే నెంబర్ 1 మదరసాలు మసీదులు తర్వాత దర్గాలు సమాధులు వీళ్ళకు రచించాలని చెప్పి చాలామంది కొన్ని కర్నూలులోనే చూస్తే ఒక 6,000 ఎకరాల వరకు ఉంటుంది. కాకపోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు వక్ఫ్ చట్టం ఏముందంటే ముఖ్యంగా దీన్ని చర్చించేది ఏమంటే ఒక వక్ఫ్ सदर करने का ड्यूटी है होस्ट को, वो जरा मौका देना हमारे ब्रदर. మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. మేము పెట్టిన మీడియా సమావేశానికి వచ్చినందుకు. ముఖ్యంగా ఏమంటే మనం గత సంవత్సరం నుంచి మనం ఈ వక్ఫ్ బోర్డ్ బిల్లు గురించి అమెండ్మెంట్ చేసినప్పటి నుంచి మేము చిన్నగా ఉద్యమాలు చేస్తున్నాము. తర్వాత స్టేట్ వైడ్ కూడా మేము ప్రోగ్రామ్ చేసినాము. కాకపోతే ఈరోజు మా పార్లమెంట్లో అది ఏదో కారణం వల్ల జేపీసీకి ఇది ఇవ్వడం జరిగింది. జేపీసీ వాళ్ళు కూడా 6 నెలలు మాత్రం చేసినారు. దానికి ఆ సందర్భంగా మేము కూడా మన స్కానర్ ద్వారా మెయిల్ అందరూ పంపించినాము. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మీద 25 లక్షల 30 లక్షల పైన ఇది పోయినాయి, మెయిల్ పోయినాయి. దీనికి అభిప్రాయాలు కనుక్కోవడానికి అంటే ఇదంతా పోయింది. అది చేసినారు. వాళ్ళు హైదరాబాద్కి వచ్చినారు. తర్వాత అన్ని ఏరియాలు తిరిగినారు. అన్ని ఏరియాలకు ఈ వ్యతిరేకం ఎందుకు అనేది నాయకులు అక్కడ ముస్లిం వాళ్ళు తర్వాత ఈ ఉలేమాలు వీళ్ళంతా విమర్శ చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మార్పులు చేసింది ఏమంటే జిల్లా కలెక్టరు ఒకటి ఇది చైర్స్ కలెక్టరు ఒక దాని తరంగా ఇది వక్ఫ్ బోర్డ్ స్థలం భూమి కాదు, వేరే వాళ్ళదంటే ఇచ్చేయాల్సిందే. వక్ఫ్ బోర్డు సవరణ చట్టంలో మెయిన్ అదే ఉండేది. ఇప్పుడు నాకు తెలియదు ఏముంది, చీఫ్ మినిస్టర్లు కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరైనా కానీ చెప్తే వక్ఫ్ బోర్డు కలెక్టర్ వాళ్ళు ఇట్లా చెప్తే అట్లా కలెక్టర్ వినే పరిస్థితి. కానీ ఇప్పుడు వద్దంటే కూడా ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. అందులో కానీ ఒకటి ఇప్పుడు దేవాదాయ ఇవి ఎండోమెంట్స్ అవి అన్నీ ఉన్నాయి. దాంట్లో దాని బాగోగులు చూడడానికి కమిటీ అంతా హిందువులే ఉంటారు. హిందువుల ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది. హిందువులు ఒక మినిస్టర్ కూడా హిందువులే ఉంటారు. అందరూ ఉంటారు. ఓకే, దాంట్లో ఎవరు పాల్గొనాలి, వేరే క్యాస్ట్ వాళ్ళు పాల్గొనడానికి లేదు, కమిటీలో ఉండే ప్రసక్తి లేదు. అట్లనే పంజాబ్లో సిక్కులు సర్దార్జీలు కూడా అట్లనే ఓన్లీ సర్దార్జీలే. సర్దార్జీలు ఏమంటే కోర్టులో జడ్జీలు కూడా సర్దార్జీలే పెట్టాలని చెప్పి డిమాండ్. ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. సోదరులారా, ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఆ నాయకులు ఇంతకుముందే మాట్లాడుతూ చెప్పడం జరిగింది. ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం వక్ఫ్ బిల్లు చట్ట సవరణ చేస్తుందో దాన్ని రద్దు చేయాలని చెప్పేసి ముఖ్యంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ వక్ఫ్ చట్ట సవరణ ఏదైతే చేస్తుందో దానికి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న కూటమి ప్రభుత్వం
బాధ్యత వస్తుంది. ఆ రకంగా కీలక పాత్ర కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉంది కాబట్టి ఈ కూటమి ప్రభుత్వం అలాగే బీహార్లో ఉన్న నితీష్ కుమార్ గారు ఈ బిల్లుకి సపోర్ట్ చేయకూడదని చెప్పేసి ఆ రకంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అట్లే వాళ్ళు వ్యతిరేకించాలని చెప్పేసి కూడా కోరుతాం. దీనికి సంబంధించి రాబోయే కాలంలో ఈ నెల చివరిలో ఒక పెద్ద సభ ఒకటి ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి అక్కడ ఈడెన్ గార్డెన్ లేకపోతే ఇక్కడ ఏదైనా ఫంక్షన్ హాల్ తీసుకొని సభలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఫైట్ చేయాలని చెప్పేసి ఆ రకంగా ఈ మన కూటమి ప్రభుత్వం పైన ఒత్తిడి తేవాలంటే ఆ రకంగా చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఏదైతే మనకు ఎన్నికల ముందు కానీ గెలిచిన తర్వాత కానీ ఆయన హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ముస్లిం మైనార్టీలకు ఎటువంటి అన్యాయం కానీ ఏది కూడా బిల్లు కానీ ఆ రకంగా వస్తే దాన్ని మేము వ్యతిరేకిస్తాం, మీకు మద్దతుగా ఉంటామని చెప్పారు కాబట్టి ఆ హామీ నిలబెట్టాలని చెప్పేసి ఆయన పైన ఒత్తిడి తీసుకురావాలని చెప్పేసి మేము ఆవాజ్గా డిమాండ్ చేస్తూ ఈ పత్రికా ప్రకటన రకంగా ఇవ్వడం. ఇది దుర్దశకరమైన విషయం అంటే మా ముస్లిం తెలుగుదేశంలో ఉన్న నాయకులు కూడా ఈరోజు ఏం కూడా జవాబు చెప్పలేని పరిస్థితి. చాలామంది వచ్చినారు ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అది చేస్తారు, చాలా ఇది చేస్తారు, మీకు ఎందుకు ఏమున్నాము అది చెప్పి ఈరోజు ఒక ముస్లింల నాయకులే ఒకతను మొన్న అప్స్టార్ట్ అయినాడు. 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాల నుంచి అతను పోయి నిన్న ఫోన్ చేస్తే ఏమది అర్థం కాలేదు, మీకు చెప్పేది నాకు అర్థం కాలేదు, ఫోన్ పే చేస్తాను. మళ్ళీ 2వ ఫార్మ్ చేస్తే ఫార్వర్డ్ పెట్టారు. అటువంటి పరిస్థితి ఉంది. దీని గురించి ఇంకొకసారి కూడా మేము ఫర్దర్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలని చెప్పి మేము ఆవాజ్ కమిటీగా నిర్ణయించున్నాము. మాకు జమాత్ ఇస్లాం వాళ్ళు కూడా మాకు మద్దతు ఇస్తున్నారు. ఇదే దినమే కాదు, రంజాన్ లోపల ఒక పెద్ద మీటింగ్ పెట్టి అన్ని ఆర్గనైజేషన్లు వీలైతే వేరే ఆర్గనైజేషన్లు కూడా జిల్లాల నుంచి కూడా పిలిపించి ఒక మీటింగ్ స్టేట్ వైడ్ మీటింగ్ పెట్టాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాము. ఇది మీకు నిర్ణయించుకున్నాను. దాని తర్వాత ఈ వక్బోర్డ్ స్థలం కాదు, భూమి కాదు, వేరే వాళ్ళదంటే ఇచ్చేయాల్సిందే. వక్బోర్డ్ సవరణ చట్టంలో మెయిన్ అదే ఉంది. ఇప్పుడు నాకు తెలియదు ఏముంది, చీఫ్ మినిస్టర్లు కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరైనా కానీ చెప్తే వక్బోర్డ్ కలెక్టర్ వాళ్ళు ఎట్లా చెప్తే అట్లా కలెక్టర్ వినే పరిస్థితి. కానీ ఇప్పుడు వద్దంటే కూడా ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. అందులో లేకపోతే ఇప్పుడు దేవాలయ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. దాంట్లో దాని బాగులు చూడడానికి కమిటీ అంతా హిందువులు ఉంటారు, హిందువులు ఆధారంలో జరుగుతుంది, హిందువులు క్రిస్టియన్ కూడా హిందువులు ఉంటారు, అందరూ ఉంటారు. అంటే దాంట్లో ఎవరు పాల్గొన వేరే క్యాస్ట్ వాళ్ళు పాల్గొనడానికి లేదు, కమిటీలో ఉండే ప్రసక్తి లేదు. అట్లనే పంజాబ్లో సిక్కులు సర్దార్జీలు కూడా అట్లనే ఓన్లీ సర్దార్జీలే ఏమంటే కోర్టులో జడ్జిలు కూడా సర్దార్జీలే పెట్టాలని చెప్పి డిమాండ్ అక్కడ అరాకురా కూడా నడుస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ వక్బోర్డ్ చట్టం వచ్చేసరికి మీరు ముస్లిమ్స్ ఎవరు ఉండడానికి లేదు. మేము ఒక 40% మేము హిందువులో ఉన్నాం. ఇద్దరు లేడీస్ ఉన్నాం. ఇది ట్రిబ్యునలే కాదు, హైకోర్టు కూడా పోవచ్చు, సుప్రీంకోర్టు కూడా పోవచ్చు. ఇవన్నీ చేంజెస్ అనమాట. ఇది చాలా వెల్ఫేర్ కోసమే జరిగింది. ఇప్పుడు మాకు దురదృష్టవశాత్తు మనకేమంటే బీజేపీ గవర్నమెంట్, బీజేపీ కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ గవర్నమెంట్ ముస్లింస్ల మీద ఇక్కడి నుంచి దాడి చేస్తుంది. ఈ విధంగా వీళ్ళకు చేయాలా, ఎంత దొరకపోతారా, ముస్లింలకు ఏ విధంగా సతాయించాలా, హిందూ ముస్లిం డిబేట్ చేయాలా అని ఎలక్షన్లో పక్కన కలుపుకోవడానికి ఏపీ చేస్తుంది. చాలా వరకు చేసినాయి. కానీ ఈ వక్బోర్డ్ అనేది ముస్లింలకు ఒక విముఖం అన్నది లేదు. ఎందుకంటే వక్ఫ్ కౌన్సిల్ అనేది ఒకటి ఉంది, తర్వాత వక్బోర్డ్ ఇవన్నీ ఎలక్షన్ల ద్వారా ఎందుకైనా వక్ఫ్ కౌన్సిల్లో అది వక్ఫ్ కౌన్సిల్ కూడా గవర్నమెంట్ అంటే ఇది ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాండ్ ఓవర్ ఉంది. అది కూడా ఎలక్షన్ చేసుకుంటారు. వక్ఫ్ కౌన్సిల్ తర్వాత అనేక మంది ముస్లిం విద్యార్థులు, పేద విద్యార్థులు కానీ, తర్వాత మెరిట్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ, తర్వాత ఏ మాత్రం గతివేగంలో అంటే పేద ఇది తల్లిదండ్రులు లేని అనాథ పిల్లలు కానీ వీళ్ళ కోసం వీళ్ళ వెల్ఫేర్ కోసం చాలా వాళ్ళ చదువుకుంటే ఇక్కడ మొత్తం స్కాలర్షిప్ల పేరు మీద, తర్వాత వాళ్ళకు లోన్స్ పేరు మీద ఇన్ని సాయం జరుగుతుందండి. ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద మద్రసాలు అంటే ఓన్లీ అరబీ కాదు, నార్త్లో ఉన్నది అరబీ ఉంటుంది, తెలుగు, తర్వాత మ్యాథ్స్,
ఇవన్నీ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. అవి దాంట్లో చదివించి డెవలప్ చేయడం ఇదంతా జరుగుతుంది. కానీ బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వం నుంచి కూడా వచ్చింది. ప్రభుత్వం మన హజ్ కమిటీకి పోయినప్పుడు 1 lakh సబ్సిడీ ఇచ్చేవాళ్ళు. అది కూడా ఒక్కో డబ్బులే. కానీ మన స్మృతి ఇరానీ గారు మేడం లేదు నేను ఇప్పటి నుంచి ఇవ్వము అని చెప్పినాము. తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ చదివిన పిల్లలకు స్కాలర్షిప్ ఇచ్చేది. అంటే అబవ్ 75% కూడా స్కాలర్షిప్ వచ్చేది. అది కూడా స్మృతి ఇరానీ ఉన్నప్పుడు అది కూడా క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. కానీ ఒక్కూరు అనేది ఒక్కూరు కమిటీ ద్వారా ఎవరికి ఇవ్వాలా జినేం ఎవరికి ఇవ్వాలనేది చూసి ఒక్కూరు కూడా మార్పులు చేసి దానికి ముఖ్యమైన మార్పులు అంటే ట్రిబ్యునల్ ఒకటి ఉంది. ట్రిబ్యునల్ ఈజ్ ఫైనల్. తర్వాత ఈ సుప్రీంకోర్టు లేదు, హైదరాబాద్ హైకోర్టు కాదు, ట్రిబ్యునల్ ద్వారానే ఇది ఫైనల్ అయ్యేది. అది కొంచెం ఆలోచన కానీ న్యాయం జరుగుతుందని ఆశ ఉండేది. ఇప్పుడు అది కూడా లేదు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మార్పులు చేసింది ఏమంటే జిల్లా కలెక్టరు ఒకటి ఇది చేర్చు